నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధాన అంశాలు. పార్లమెంటులో కొనసాగుతున్న వాయిదాల పర్వం. ప్రారంభమైన కాసేపటికే ఉభయ సభలు వాయిదా. పార్లమెంటు వద్ద ఎన్డీఏ విపక్ష ఎంపీల ఆందోళనలు. డిమాండ్లను వినిపిస్తూ నేతల ప్లకార్డుల ప్రదర్శన. నీట్ పేపర్ లీక్ పై చర్చించాలన్న విపక్షాలు. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్. నీట్ పేపర్ లీక్ పై చర్చకు కేంద్రం సిద్ధంగా ఉందన్న కిరణ్ రిజిజు. సభలో చర్చకు ముందుకు రావాలని సూచన. అస్సాంలో కొనసాగుతున్న వరద బీభత్సం. 10 మంది మృతి. కొనసాగుతున్న సహాయక చర్యలు. లోక్సభ సమావేశాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. नीट पेपर लीक को लेकर के इस सदन में और राज्यसभा में हम जिस प्रकार से विपक्ष चाहता है, जिस तारीख को चाहता है, जितना समय चाहिए चर्चा के लिए सरकार तैयार है, हमने आश्वासन दिया। आज सवेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश के सामने में बहुत अच्छे संदेश दिया है कि नीट पेपर लीक को लेकर के जो भी दोषी पाया गया है उनको कड़ी सजा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने का आदेश दिया गया है। और साथ में ये भी कहा है कि देश के युवाओं का, देश के हमारे छात्राओं का भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य हमारे युवा का अच्छा हो, इसके लिए चर्चा होना जरूरी है। हम विपक्ष से फिर से हाथ जोड़ के हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप भी तय कीजिए कब चर्चा शुरू करना है। हम तैयार हैं, लेकिन आप कंडीशन लगा करके बहाना मत बनाइए, क्योंकि अगर आप कंडीशन लगाता है, आप एक्सक्यूज देते हैं, तो इसका मतलब सब समझ जाते हैं कि आप चर्चा से भागना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जितना लंबा हो, जितना बोलना चाहता है, 1 दिन 2 दिन नीट पेपर देश भर में जितने राज्यों में आज तक पेपर लीक हुए हैं सबका सब चर्चा हो जाए और सरकार ने क्या कदम उठाया है उसको लेकर के भी पूरा देश के सामने में हम बताना चाहते हैं। इसलिए फिर से हम आंदोलन करना चाहते हैं। आज एनडीए के सारे साथियों ने प्रदर्शन भी किया, मांग किया कि तुरंत नीट पेपर लीक पर चर्चा हो। और देश भर में अध्यक्ष महोदय, ये कोई सरकार पे पार्टी का विषय नहीं है। आज तक जितने राज्यों में पेपर लीक हुए हैं, किसी भी एग्जाम का पेपर लीक हुए हैं, सबके लिए चर्चा होना अत्यंत आवश्यक है। हम इसमें राजनीति ना करें, एकजुट में युवाओं के लिए, छात्रों के लिए हम एकजुट हो जाए और लोकसभा में जितना जल्दी चर्चा हो देश के लिए अच्छा है। मैं फिर से अनुरोध करना चाहता हूं कि बिना विलंब के हम नीट पेपर लीक पे चर्चा शुरू करें। धन्यवाद। अन्य सदस्यगण, सरकार भी इस सदन में आपके जो विषय है या 17 युवाओं के साथ जुड़ा हुआ विषय है, इसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी साथ हैं, सरकार भी साथ है, लेकिन कोई प्री कंडीशन जो आप ऐसे बार बार स्टिकर, पोस्टर, बैनर लेकर के सदन का जो कार्रवाई बाधित करे, ये उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी, कोई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। आप काइंडली गो टू योर सीट प्लीज। आप अपने सीट पर जाकर बैठिए। सभा पटल पर रखने जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री अजय तमता जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 3 महासचिव जी। Sir, I have to report a message from Rajya Sabha regarding appointment of 2 members of Rajya Sabha to the Joint Committee on the Constitution 100
29th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024. Item number 4, Shri Balasari ji. I raise to present the Hindi and English versions of the 48th, 49 and 50 and 51 reports of the Public Accounts Committee 2026-27 as listed against my name in today's list of business at serial number 4. Item number 5, Shri Biplab Kumar Dev. Sir, I rise to present the third report Hindi or English version of the Committee on Absence member for the sitting for the House as listed against my name as serial number 5 in today's order paper. Thank you. Item number 6, Shri B. Mehtab ji. Honorable Chair, I rise to present a copy of the report, Hindi and English version, on the bill, the Securities Market Code 2025 of the Standing Committee on Finance as listed against my name in serial number 6 in today's list of business. Item number 7, Srimati K. Kanemuji ji. I raise to present the 15th and 16th reports, Hindi and English versions of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food Public Distribution as listed against my name in today's list of business. माननीय सदस्यगण, कृपया आप सब लोग सदन को चलाने में सहयोगिता करें। आप सभी लोग अपने जो मुद्दे हैं, जो 17 युवाओं का जो विषय है, सरकार सदन में भरपूर इसका चर्चा करने के लिए तैयार है। कृपया आप सब लोग अपना आसन पर जाकर बैठिए। प्लीज गो टू योर सीट, प्लीज बी सीटेड। आप सब लोग अगर आप 17 युवाओं के हक के बारे में अगर चर्चा करते हैं, चर्चा चलाना चाहते हैं, तो सदन चलने तो दीजिए पहले। सदन ना चले और चर्चा कैसे होगा? सदन चलने के लिए आप कृपया अपने सीट पर जाकर बैठिए और सदन को बार बार बाधित मत कीजिए। आप अगर सदन चलाना चाहते हैं तो सदन को चलाने के लिए आप सब लोग सहयोग करें। ये उचित नहीं है बार बार एक तरफ आप छात्र युवाओं का हक के बारे में बात करते हैं और सदन चलने नहीं देते हैं। ये उचित नहीं है। प्लीज आप जाकर के अपने सीट पर बैठिए। प्लीज आप जिस हिसाब से सदन में चर्चा चाहते हैं, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सरकार क्लियर कट बताया है, सदन में चर्चा करने के लिए तैयार है सरकार। ऐसे आप ये व्यवहार हमारे संसदीय परंपरा के प्रतिकूल है, ये ठीक नहीं है। अगर आप सदन ऐसे बाधित करेंगे, आप सदन चलाना नहीं चाहते हैं, सदन चलने नहीं दे रहा है, ये ठीक नहीं है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। పార్లమెంటు ప్రాంగణంలోని మకర్ద్వార్ వద్ద అధికార ఎన్డీఏ ప్రతిపక్ష ఇండియా కూటములకు చెందిన ఎంపీలు పోటాపోటీగా ఆందోళన చేశారు. ఉభయ సభలకు చెందిన ఇరు వర్గాల సభ్యులు ఒకే చోట ఏకకాలంలో నిరసన చేపట్టారు. తమ తమ డిమాండ్లను వినిపిస్తూ నేతలు ప్లకార్డులు పట్టుకుని నినాదాలు చేస్తూ నిరసనలో పాల్గొన్నారు. పేపర్ లీక్ కు సంబంధించి విపక్ష ఎంపీలు ప్లకార్డులు ప్రదర్శించి కేంద్రానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. మరోవైపు విద్యార్థుల అంశాన్ని ప్రతిపక్షాలు రాజకీయం చేస్తున్నాయని అధికార పక్షం ఎంపీలు నినాదాలు చేశారు. అధికార ప్రతిపక్ష సభ్యులు ఒకే సమయంలో పోటాపోటీగా ఆందోళనలు చేయడంతో రాజకీయ వాతావరణం వేడెక్కింది. सदन में आओ
ये तो वही बात हो गई ना कि बच्चा कह रहा है कि पापा मैं डिजाइनर बनना चाह रहा हूँ और पापा कह रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, फिक्र मत करो, मैंने तेरी सेटिंग करके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दिया है। प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता हैं, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है। स्पष्ट मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। दूसरा कि जितने भी जिन्होंने इनको मारा है, पीटा है, उन पे कार्रवाई हो। तीसरी इनकी डिमांड, जितनी भी डिमांड है इनको पहले आप फुलफिल करो ना, इतना मुश्किल नहीं है। सिस्टम में भरोसा टूट गया है, बच्चों का, स्टूडेंट्स का भरोसा टूट गया है। तो सिस्टम द्वारा अगर आप कोई सोल्यूशन देंगे तो बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सिंपल सी बात है जो सब माँ बाप जानते हैं। పార్లమెంటు ప్రాంగణంలోని మకర్ద్వార్ వద్ద ప్రతిపక్ష ఇండియా కూటమి చేపట్టిన ఆందోళనలో కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలతో పాటు పలువురు ముఖ్య నేతలు పాల్గొన్నారు. కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు ఖర్గే, లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ, ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ బ్యానర్లు, ప్లకార్డులు ప్రదర్శించారు. పేపర్ లీకేజీల అంశంలో జంతర్ మంతర్ వద్ద విద్యార్థులపై జరిగిన దాడిపై ప్రధాని మోదీ క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. మరోవైపు ఇండియా కూటమి ఎంపీలకు సరిగ్గా ఎదురుగా నిల్చున్న అధికార ఎన్డీఏ ఎంపీలు కూడా నిరసన చేపట్టారు. విద్యార్థుల అంశాన్ని తప్పుదోవ పట్టిస్తూ ప్రతిపక్షాలు రాజకీయం చేస్తున్నాయని ఆరోపించారు. నీట్ అంశంలో పార్లమెంటులో విపక్షాలు చర్చించాలని పేర్కొన్నారు. చర్చకు రాకుండా విద్యార్థులకు ఏదో భ్రమ కలిగించారని చూడొద్దని విమర్శించారు. ఇరు వర్గాల నేతలు ఎదురెదురుగా నిలబడి పోటాపోటీగా నినాదాలు చేయడంతో పార్లమెంటు వద్ద ఉద్రిక్తత నెలకొంది. राहुल गांधी जी आज देश आपकी तरफ देख रहा है, ये इंडी गठबंधन के भ्रष्ट युवराज युवरानियों की तरफ देख रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत से चर्चा से आप क्यों भाग रहे हैं, क्यों चर्चा में शामिल नहीं हो रहे हैं। देश जानना चाहता है किस विदेशी टूल किट का हिस्सा बनके आप भारत के हमारे बच्चों को के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके जीवन के साथ राजनीतिक रोटियां और राजनीतिक घोटियां सेट करने का प्रयास राहुल गांधी सहित ये भ्रष्ट युवराज युवरानियों का टोला कर रहा है। आइए चर्चा करिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की, दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत आपके शब्दों को सुनना चाहती है। सच तो ये है, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये तिनका बता रहा है कि राहुल गांधी जी के पास बताने को कुछ नहीं। अगर चर्चा हुई तो उनका झूठ का भ्रम, उनकी झूठ की कवायद टूट जाएगी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार नौजवान बच्चों के हक में है, बच्चों के साथ है। बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी सूरत में खिलवाड़ होने नहीं दिया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी और एक एक दोषी को कठोरतम सजा दी जाएगी। యువత సంక్షేమం, వారి భవిష్యత్తు కంటే తమకు ఏదీ ముఖ్యం కాదని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్పష్టం చేశారు. పేపర్ లీకులకు పాల్పడిన వారికి కఠిన శిక్షలు పడేలా చూసేందుకు ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించినట్లు చెప్పారు. నీట్ పేపర్ లీక్ వ్యవహారంపై ప్రధాని మోదీ ఎక్స్ వేదికగా తీవ్రస్థాయిలో స్పందించారు. ఈ విషయంలో అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించినట్లు తెలిపారు. విద్యార్థుల ప్రయోజనాలను పరిరక్షించడమే తమ ప్రాధాన్యమని ప్రధాని స్పష్టం చేశారు. యువత భవిష్యత్తును దెబ్బతీయడానికి ప్రయత్నించే అక్రమార్కులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదని ప్రధాని మోదీ తీవ్రస్థాయిలో హెచ్చరించారు. నీట్ పేపర్ లీక్ వ్యవహారం, జంతర్ మంతర్ వద్ద జరుగుతున్న విద్యార్థుల ఆందోళన నేపథ్యంలో విపక్షాలు కేంద్ర ప్రభుత్వంపై విమర్శల దాడిని తీవ్రతరం చేశాయి. మన విద్యా వ్యవస్థను నాశనం చేయడంతో పాటు ఆ అక్రమార్కులకు కారణమైన వారిని ప్రభుత్వమే కాపాడుతోందని ప్రతిపక్ష నేతలు ప్రధాని మోదీని ఉద్దేశించి తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. దేశంలో యువత భవిష్యత్తును అత్యంత దారుణంగా దెబ్బతీసింది కేంద్రమేనని లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థుల పక్షాన 3 ప్రధాన డిమాండ్లను కేంద్రం ముందుంచారు. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ను వెంటనే పదవి నుంచి బర్తరఫ్ చేయాలని, జరిగిన పరిణామాలకు విద్యార్థులకు క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. నిరసన తెలుపుతున్న విద్యార్థులపై దాడులకు పాల్పడిన వారిని గుర్తించి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు.
జంతర్ మంతర్ వద్ద కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఇవాళ కూడా నిరసనలు కొనసాగుతున్నాయి. నీటి పేపర్ లీక్ వ్యవహారంపై కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ వందలాది మంది విద్యార్థులు, యువత ఈ ఆందోళనలో పాల్గొన్నారు. పలువురు ఆందోళనకారులు రోడ్డుపై బైఠాయించి నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో జంతర్ మంతర్ వద్ద భారీగా పోలీసులు మోహరించారు. నిరసనకారులకు పోలీసుల మధ్య నిన్న ఘర్షణలు చోటు చేసుకున్నాయి. కొందరు ఆందోళనకారులు పోలీసులపైకి రాళ్లు రువ్వడంతో వారిని చెదరగొట్టేందుకు పోలీసులు బాష్పవాయువు ప్రయోగించారు. ఈ ఘటనల్లో పలువురు పోలీసులు, నిరసనకారులు గాయపడ్డారు. గాయపడ్డ వారిని సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. విద్యార్థులు తమ ఆందోళనలను శాంతియుతంగా చేపట్టాలని సీజేపీ ప్రతినిధి సౌరవ్ దాస్, సామాజిక కార్యకర్త సోనం వాంగ్చుక్ విజ్ఞప్తి చేశారు. నిరసనలు హింసాత్మకంగా మారిన నేపథ్యంలో ఢిల్లీ పోలీసులు ఇప్పటి వరకు 10 ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. జంతర్ మంతర్ వద్ద కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఆందోళనకు నిరసనకారులు భారీగా తరలివస్తూ ఉండడంతో భద్రతా కారణాల రీత్యా ఢిల్లీలోని 16 మెట్రో స్టేషన్లను మూసివేసినట్లు ఢిల్లీ మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ ప్రకటించింది. రాజీవ్ చౌక్, సెంట్రల్ సెక్రటేరియట్, మండీ హౌస్, ఐటీఓ, ఖాన్ మార్కెట్ సహా పటేల్ చౌక్, జాన్పద్, సుప్రీంకోర్టు, లోక్ కళ్యాణ్ మార్గ్ వంటి కీలక స్టేషన్లలో ప్రయాణికుల ప్రవేశం, నిష్క్రమణలను తదుపరి ఉత్తర్వులు ఇచ్చే వరకు నిలిపివేసింది. ప్రయాణికులు రైళ్లు మారేందుకు వీలుగా రాజీవ్ చౌక్, మండీ హౌస్, సెంట్రల్ సెక్రటేరియట్ స్టేషన్లలో ఇంటర్చేంజ్ సదుపాయం అందుబాటులోనే ఉంటుందని డీఎంఆర్సీ ఎక్స్ వేదికగా స్పష్టం చేసింది. ఢిల్లీలో విద్యార్థులు, యువతపై జరిగిన పోలీసుల దాడులు, కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న అణిచివేత ధోరణికి నిరసనగా బీఆర్ఎస్వీ శుక్రవారం నిరసన చేపట్టనుంది. రేపు ఉదయం 10 గంటలకు హైదరాబాద్లోని ఇందిరా పార్క్ వద్ద నిరసన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనుంది. నిరసనలో బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ పాల్గొని విద్యార్థుల ఉద్యమానికి సంఘీభావం ప్రకటించనున్నారు. బలప్రయోగంతో దేశ యువత గొంతును అణిచివేయలేరన్న కేటీఆర్ ప్రజాస్వామ్యంలో భిన్నాభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేసే రాజ్యాంగబద్ద హక్కును కాలరాయడాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నట్లు తెలిపారు. యువత, విద్యార్థులకు సంఘీభావంగా రేపు నిరసన కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్నట్లు ఆయన ఎక్స్లో పేర్కొన్నారు. విద్యార్థులు, యువతతో పాటు ప్రజాస్వామ్య విలువలను విశ్వసించే ప్రతి ఒక్కరూ ఈ నిరసనలో పాల్గొనాలని కోరారు. మరోవైపు ఢిల్లీ ఘటనలు, రాష్ట్రంలో సకాలంలో వర్షాలు కురవక రైతులు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందుల నేపథ్యంలో తన 50వ జన్మదిన వేడుకలకు దూరంగా ఉండాలని కేటీఆర్ నిర్ణయించుకున్నారు. కేక్ కటింగ్లు, ఫ్లెక్సీలు, హోర్డింగ్లు, పూల బొకేలు వంటి వాటిపై అనవసరంగా ఖర్చు చేయకుండా ఆ మొత్తాన్ని సేవా కార్యక్రమాలకు వినియోగించాలని పార్టీ శ్రేణులకు సూచించారు. సమాజానికి ఉపయోగపడే సేవా కార్యక్రమాల ద్వారా తన జన్మదినాన్ని అర్థవంతంగా నిర్వహించాలని కేటీఆర్ కోరారు. ప్రముఖ స్పేస్ టెక్ స్టార్టప్ స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ సీఈఓ పవన్ కుమార్ చందన ఎక్స్లో ఓ ఎమోషనల్ పోస్టు పెట్టారు. విక్రమ్ 1 కక్షలోకి చేరిన తర్వాత తన మొదటి కాల్ నాన్నకే వెళ్లిందని, అప్పుడు ఆయన ఏడుపు శబ్దం మాత్రమే వినిపించిందని పవన్ కుమార్ చెప్పుకొచ్చారు. తనతో ఒక్క మాట మాట్లాడలేదని, ఆ క్షణంలో ఆయన చెప్పలేని ప్రతి మాట ఆ మౌనంలోనే అర్థమైందన్నారు. విక్రమ్ 1 కక్షలోకి చేరినప్పుడు తన ఉద్వేగాలను వ్యక్తం చేయలేనని, కానీ తన నాన్న గురించి షేర్ చేసుకుంటుంటే మాత్రం కన్నీళ్లు ఆగడం లేదంటూ సీఈఓ పవన్ కుమార్ భావోద్వేగ పోస్టు పెట్టారు. నా గురించి మా నాన్న పెద్ద కలలే కన్నారని పవన్ కుమార్ చందన ఎన్నడూ ఆశ వదలకుండా తన ప్రయాణం ఈ స్థాయికి చేరే వరకు అండగా నిలిచారన్నారు. 8వ తరగతి వరకు పాస్ మార్కులే వచ్చేవని, అలాంటి తాను ఐఐటీలో సీటు తెచ్చుకోవడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నట్లు చెప్పారు. భారత్ తొలి ప్రైవేట్ రాకెట్ కక్షలోకి చేరడం ఎంతో ఆనందం కలిగించిందన్నారు. ప్రపంచంలోనే ఈ ఘనత సాధించిన 3వ దేశంగా భారత్ నిలవడంలో భాగమవుతానని అనుకోలేదన్నారు. కానీ వాళ్ళ నాన్నకు తనపై ఉన్న నమ్మకమే వీటిని సాధ్యం చేసిందంటూ థ్యాంక్ యూ డాడ్ అని ఎక్స్ వేదికగా ఎమోషనల్ పోస్టు పెట్టారు. పిల్లల కోసం గొప్ప కలలు కంటూ వారికి అండగా నిలిచే ప్రతి తండ్రికి తన అభినందనలు అంటూ విద్యార్థి దశ నుంచి ఎదుర్కొన్న ఒడిదుడుకులను పవన్ పంచుకున్నారు. అలాగే తండ్రితో దిగిన ఫోటోను షేర్ చేశారు. కేసీఆర్ చేసిన తప్పునే కాంగ్రెస్ కూడా చేస్తోందని మునుగోడు ఎమ్మెల్యే రాజగోపాల్ రెడ్డి విమర్శించారు. వలస నేతలను ప్రోత్సహిస్తూ అసలైన కార్యకర్తలను విస్మరిస్తోందని అన్నారు. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా మోత్కూరు మండలం దత్తప్పగూడెంలో మాట్లాడిన కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కొందరు ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉంటే అక్కడికి వచ్చి చేరతారని మండిపడ్డారు. తుంగతుర్తి నియోజకవర్గంలో అసలైన కార్యకర్తలకు అన్యాయం జరగకూడదని, ఈ అంశంపై రాష్ట్ర నాయకత్వం దృష్టి పెట్టాలన్నారు. ఈ విషయాన్ని అధిష్టాన పెద్దల దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్తానని రాజగోపాల్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.
మనోళ్ళ మీద కేసులు పెడుతున్నారు. వాళ్ళు వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి? టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి. కేసీఆర్ చేసిన తప్పే ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు చేస్తుంది. మొన్నదాకా అధికారం అనుభవించిన ఆయన, అధికార పార్టీలో ఉన్న ఆయన, ఈ పార్టీ రాగానే మళ్ళీ ఈ పార్టీలో వచ్చి మళ్ళీ ముందు సీట్లో కూర్చున్నారు. ఇక్కడ మొదటి నుంచి కొట్లాడిన వాళ్ళు ఎంత సీట్లో పోయిండ్రు. ఎక్కడ పోయినా రూలింగ్ పార్టీలో ఉంటారు వాళ్ళు. మనం తెలంగాణ కోసం కొట్లాడినాము. కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని గద్దెదింపిన కొట్లాడి ప్రభుత్వాన్ని తీసుకొచ్చినాం. మళ్ళీ ఆ రూలింగ్ పార్టీలో వచ్చి మళ్ళీ జరుగుతుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు, నిజమైన కార్యకర్తలకు, పార్టీని నమ్ముకుని ఏళ్ల తరబడి ఉన్న కార్యకర్తలకు అన్యాయం జరగకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర నాయకత్వం మీద ఉంది. తప్పకుండా తుంగతుర్తి నియోజకవర్గంలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు కూడా ఎవరు కూడా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టు సమీపంలో ఓ ఎయిర్లైన్ ఉద్యోగినిపై క్యాబ్ డ్రైవర్ అత్యాచార యత్నానికి పాల్పడ్డ ఘటనలో పోలీసుల దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. ఆమె రోజూ మాదిరిగానే రాత్రి విధులకు క్యాబ్లో ఇంటి నుంచి బయలుదేరింది. క్యాబ్ డ్రైవర్ శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టు సమీపంలోని నిర్మానుష్య ప్రదేశంలోకి కారును మళ్లించి అత్యాచార యత్నం చేశాడు. ఉద్యోగిని ప్రతిఘటించడంతో నిందితుడు అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడని పోలీసులు తెలిపారు. ఒక క్రూకి సంబంధించిన ఆమె డ్యూటీ గురించి క్యాబ్ బుక్ చేసుకుని ఆ క్యాబ్ లో వస్తుంది, లేట్ అవుతుందని చెప్పేసి షార్ట్ కట్ రూట్ అని చెప్పేసి తను ఈ రుద్రకాలం నుంచి టువర్డ్స్ ఎయిర్పోర్ట్ రూట్ లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ అందులోకి వెళ్ళి శాంతా మారియా ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ దగ్గరలో ఉన్న కొంచెం నిర్మానుష్య ప్రదేశంలో కార్ ఆపి నేచర్ కాల్స్ పోతానని చెప్పేసి ఆమెకు చెప్పి పక్కకు దిగి మళ్ళీ 2-3 minutes లో బ్యాక్ డోర్ నుంచి లోపలికి వచ్చి ఆ మనిషిపై రేప్ చేశాడు. ఆ విషయంలో ఆమె చాలా రీసెర్చ్ చేసింది, అయినప్పటికీ అతను ఆ విధంగా చేశాడు. తర్వాత కొద్దిసేపటికి ఆమె మెల్లగా డోర్ తీసుకొని అతని చెయ్యి కొరికి డోర్ తీసుకొని బయటికి రావడం చూసి హెల్పర్ని అరవడంతో ఆ డ్రైవర్ కారు తీసుకుని పరారయ్యాడు. డీజీపీ కార్యాలయంలో స్పెషల్ పోలీస్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ గా పనిచేస్తున్న స్వామి తన సర్వీస్ రివాల్వర్తో కాల్చుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన కలకలం రేపింది. రాత్రి విధుల్లో ఉన్న స్వామి ఇవాళ ఉదయం 7:30 గంటల సమయంలో వాష్రూమ్కు వెళ్లి అక్కడే రివాల్వర్తో కాల్చుకున్నట్టు గుర్తించారు. కుటుంబ కలహాల నేపథ్యంలోనే అతను ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్టు పోలీసుల ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలింది. ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నానని తన డైరీలో నోట్ రాశారు. భార్య పిల్లల్ని ఏమీ అనొద్దని, వాళ్లు మంచివాళ్లని అందులో పేర్కొన్నారు. చనిపోయిన తర్వాత దయ్యమైనా సరే వాళ్లను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటానని స్వామి తన డైరీలో రాసుకున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. జూలై 2 నుంచి డీజీపీ కార్యాలయంలో స్వామి విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. కానిస్టేబుల్ స్వగ్రామం భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు సైఫాబాద్ పోలీసులు తెలిపారు. ఖమ్మం జిల్లా తిరుమలాయపాలెంలో వరుస దొంగతనాలతో ప్రజలు బెంబేలెత్తుతున్నారు. బీరోలో గ్రామంలో ఆవుల శాంతమ్మ అనే వృద్ధురాలి ఇంట్లో ఓ గుర్తు తెలియని వ్యక్తి చొరబడి 2 తులాల బంగారు గొలుసు ఎత్తుకెళ్లాడు. అర్ధరాత్రి ఇంట్లో చొరబడి కళ్లల్లో కారం కొట్టి గొలుసు లాక్కెళ్లాడు. వారం క్రితం పిండిప్రోలులో కళ్లల్లో కారం కొట్టి మహిళను హత్య చేసి బంగారం తీసుకెళ్లారు. వారం గడవక ముందే మరో గొలుసును ఎత్తుకుని వెళ్లారు. వరుస దొంగతనాలతో ప్రజలు కంటి మీద కునుకు లేకుండా పోతోంది. పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని విచారిస్తున్నారు. రాత్రిపూట గస్తీ పెంచి పెట్రోలింగ్ చేయాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. అర్హత కలిగిన ఏ ఒక్క ఓటు తొలగిపోకుండా పనిచేయాలని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ బీఎల్ఏలకు సూచించారు. సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్ ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో ఓటర్ సవరణ ప్రక్రియపై బీఎల్ఏలు సూపర్వైజర్లతో ఆయన సమావేశం నిర్వహించారు. సర్లో భాగంగా మంత్రి తన ఎన్యూమరేషన్ ఫారాన్ని పూర్తి చేసి బీఎల్ఓకు అందించారు. అనంతరం స్థానిక రేణుక ఎల్లమ్మను దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. స్థానిక మరకతల లింగేశ్వర ఆలయంలో వర్షాల కోసం వరుణయాగం పూజలో పాల్గొన్నారు. వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవాలని వేడుకున్నారు. ప్రాంతమంతా సమృద్ధి వర్షాలతోటి, పాడి పంటలతోటి, ఆయుర ఆరోగ్యాలతోటి వ్యవస్థ రైతాంగం ఉంటేనే ఇందులో చాలా మంది వ్యాపార వర్గాలు ఉన్నారు. మరి పాడి పంటలు ఉంటేనే వ్యాపారంలో ముందుకుపోతుంది. కాబట్టి సొంత స్వార్థం ఉన్నా లోక కళ్యాణం అనేటువంటిది ఇది ప్రపంచం అందరికీ ఉపయోగపడేది. కాబట్టి ఈ పూజలు వారాయి స్వామి అమ్మవారు అంటే చాలా పవర్ఫుల్. వారాయి స్వామి అమ్మవారి యొక్క ఆశీర్వచనం మనందరి పైన ఉండి ఒక సానుకూలమైనటువంటి ఆలోచనతోటి మనము బాగుండాలి, అందరూ బాగుండాలి, అందరిలో మనం ఉండాలి అనేటువంటి ఆలోచనతోటి మరి పూజా కార్యక్రమం నిర్వహించాలని సందర్భంగా వేడుకుంటూ ఆ అమ్మవారి ఆశీర్వచనం మీ అందరిపై మనందరిపై ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం. జీహెచ్ఎంసీ చట్టం 1955 కంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేయనున్న క్యూర్ బిల్లు 5% ఉత్తమమైనదని ప్రముఖ స్వచ్ఛంద సంస్థ
జనాగ్రహ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేసింది. క్యూర్ బిల్లుకు చట్టబద్దత కల్పించే క్రమంలో ప్రజలు, మేధావులు, సామాజిక విశ్లేషకులు, చరిత్రకారుల నుంచి ఈ నెల 24న వరకు అభిప్రాయాలు సేకరిస్తోంది. ఈ క్రమంలో క్యూర్ బిల్లుపై అధ్యయనం చేసిన జనాగ్రహ స్వచ్ఛంద సంస్థ ఆ బిల్లులోని లోపాలను గుర్తించి ప్రభుత్వానికి నివేదించింది. వాటిని సవరిస్తేనే క్యూర్ బిల్లుకు చట్టబద్దత లభించే అవకాశం ఉందని వివరించింది. జనాగ్రహ స్వచ్ఛంద సంస్థ సూచనలు ఏంటి, క్యూర్ బిల్లు వల్ల హైదరాబాద్ మహానగరానికి ఎలాంటి మేలు జరుగుతుంది అనే విషయాలపై ఆ సంస్థ ప్రతినిధి శ్రీకర్తో మా ప్రతినిధి సతీష్ ప్రత్యేక ముఖాముఖి. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ చట్టం 1955ను సవరిస్తూ కోర్ అర్బన్ రీజియన్ పేరుతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొత్త చట్టాన్ని తీసుకురాబోతుంది. సో వచ్చే అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ఈ బిల్లును చట్టంగా మారుస్తూ హైదరాబాద్ మహా అభివృద్ధికి తోడ్పడేలా ఇటు క్యూర్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి 3 కార్పొరేషన్లు ఏవైతే కొత్తగా ఏర్పడ్డాయో అటు జిహెచ్ఎంసీ కావచ్చు, మల్కాజ్గిరి కావచ్చు, అదేవిధంగా సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కి సంబంధించి ఈ బిల్లును ఒక చట్టబద్ధత తీసుకొచ్చేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుంది. అందులో భాగంగానే ఈ నెల 24 వరకు ప్రజాప్రకటన సేకరిస్తుంది. జనాగ్రహ స్వచ్ఛంద సంస్థ ఈ క్యూర్ బిల్లుకి సంబంధించి కూడా ఒక అధ్యయనం చేసింది. సో గతంలో ఉన్నటువంటి చట్టం ఏం చెబుతుంది, కొత్తగా ప్రభుత్వం తీసుకురావాలనుకున్నటువంటి చట్టంలో ఏ విధంగా ఉంటే బాగుంటుందనే తన అభిప్రాయాలు కూడా వ్యక్తం చేయడం జరిగింది. జనాగ్రహానికి సంబంధించినటువంటి ప్రతినిధులు మనతో పాటున్నారు. శ్రీకర్ గారు, ఈ బిల్లు మీద మీ స్వచ్ఛంద సంస్థ కొన్ని అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేయడం జరిగింది. సో ఏం చెప్పబోతున్నారు ఈ బిల్లు మీద, మీకున్నటువంటి అభ్యంతరాలు కావచ్చు, సలహాలు ఏంటి? పోయిన జిహెచ్ఎంసీ యాక్ట్ తో పోల్చుకుంటే ఈ యాక్ట్ మా అంచనా ప్రకారం 5% బెటర్ గా ఉంది. ఎందుకు అంటే ఈ బిల్లో కొన్ని లోపాలని ఫిక్స్ చేయాలి. మొదటిది, మన రాజ్యాంగం వద్ద మెట్రోపాలిటన్ ప్లానింగ్ కమిటీస్ అని ఉంటాయి. ఆ కమిటీ మన హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ, ఇప్పుడు ఈ క్యూర్ బిల్ లో వస్తున్న క్యూర్ ఏపెక్స్ గవర్నెన్స్ కౌన్సిల్ అనేది 3 వేరే అథారిటీస్ ఉన్నాయి. ఈ 3 వేరే అథారిటీస్ మనం ప్రస్తుతం ఉన్న ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ లేదా వాటర్ డిపార్ట్మెంట్, రోడ్స్ డిపార్ట్మెంట్, ఇవన్నీ నగరానికి వేరే ప్లాన్లు తయారు చేస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు వేరే అథారిటీలని వేరే ప్లాన్లు చేస్తుంటే ఒక నగరం లాగా ఒకే పరిపాలన ఎలా సాగేది అనేది ఒక క్వశ్చన్. అందుకు మా రికమెండేషన్, ఈ బిల్లోనే మనం స్పష్టంగా ఈ అథారిటీస్ అన్ని ప్లానింగ్ ఎలా చేయాలో ఒక క్లియర్ ప్రొవిజన్ ఉండాలి. 2, ఈ క్యూర్ బిల్లో 15కి పైగా అథారిటీ స్థాపించడం జరుగుతుంది. జెండర్ సెల్, క్లైమేట్ చేంజ్ సెల్, క్యూర్ అపెలేట్ ట్రైబ్యునల్, కార్పొరేషన్స్, ఇలా చాలా వివిధ అథారిటీ స్థాపించబోతున్నాయి. ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ వాటికి కావాల్సిన స్టాఫ్ కోసం, వాటికి కావాల్సిన వనరుల కోసం కావాల్సిన ప్రొవిజన్స్ బిల్లో స్పష్టంగా లేవు. ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ తర్వాత తేవచ్చు, తర్వాత కాన్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు అనే భాషలోనే ఉంది. కానీ గవర్నమెంట్ తేవాలి, చెయ్యాలి, ఈ రూల్స్ ఈ టైం లోపల ఇష్యూ చేయాలి అనే ప్రొవిజన్స్ లేవు. ఇది ఒక సింపుల్ మాట అనుకునేదానికి కాదు, కానీ రేపు గవర్నమెంట్ ఈ ప్రొవిజన్స్ తేవకపోతే ఈ బిల్ అనేది నిలబడదు. సో యాక్ట్ అయిన తర్వాత బిల్ పనిచేయాలి అంటే ఈ ప్రొవిజన్స్ అన్ని ఉండాలి. ఈ బిల్లుకు చట్టబద్ధత లభిస్తుంది అనేది మీ జనాగ్రహ సంస్థ భావిస్తుందా? బిల్లో చాలా చేంజెస్ అవసరం. ఆ చేంజెస్ మేము క్లాస్ బై క్లాస్ మేము ముందుకు పెడతాం, బహిరంగంగా పబ్లిష్ చేస్తాము. ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ కి పంపించడం కూడా జరిగింది. ఈ కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ లో మనందరం నిపుణులు కానీ, మీరు అన్నట్టు ప్రజలు కానీ, అందరూ కలిసి ఆ కన్సల్టేషన్ రెస్పాన్స్ ఇస్తే, దీనిలో భాగస్వామ్యంగా పార్టిసిపేట్ చేస్తే బిల్ ఇంకా బెటర్ అవుతుంది. ఈ బిల్లు హైదరాబాద్ నగర దశను ఏ విధంగా మార్చబోతుంది, ఆ అవకాశం ఈ బిల్లులో ఉందని ప్రగాఢంగా నమ్ముతున్నారా? అవకాశం అయితే తప్పకుండా ఉందండి. మీరు జనవరి, డిసెంబర్లో ఒక ఆర్డినెన్స్ తెచ్చింది క్యూర్. ఇదే 3 కార్పొరేషన్లు విభజిస్తూ ఎందుకు చేస్తున్నాం అనేది దానిలో క్లియర్ గా రాసింది. ఆశయం చాలా మంచిది, కానీ ఆశయం నెరవేరాలి అంటే ఆ లోపాలు కూడా సాల్వ్ చేయాలి. ఈ బిల్లులు తీసుకొచ్చినప్పుడు ప్రభుత్వం ఒక పారదర్శకంగా ప్రజల నుంచి, నిపుణుల నుంచి అభిప్రాయాలు సేకరించడం అనేది ఎంతవరకు ఉంటుంది? మిగతా బిల్లులో కూడా ఇలాంటి విధానాన్ని అమలు చేసే అవకాశం ఉంటుందంటారా? ఇలా ప్రాసెస్ అనేది ప్రతి బిల్ కి ఉండాలి, ప్రతి పాలసీకి ఉండాలి. అది చట్టబద్ధంగా అలా చేయాలి. ఈ సమయంలో అంటే ఇచ్చిన జూలై 7th నుంచి 24వ తారీఖు వరకు ఇచ్చిన సమయంలో ఇంత పెద్ద బిల్, 400 ప్రొవిజన్స్ పైన ఉన్న బిల్ కి ప్రతిదీ చదివి అర్థం చేసుకొని మనకి ఎలా వర్తిస్తుంది, మనకి ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అదంతా అర్థం చేసుకొని ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలంటే చాలా కష్టం. అలాంటప్పుడు ఇలాంటి పెద్ద బిల్స్ ఉన్నప్పుడు వివిధ లాంగ్వేజెస్ లోనే కాకుండా, అంటే ఇంగ్లీష్ లోనే కాకుండా తెలుగు, ఉర్దూ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ అర్థమయ్యే భాషలో ఇష్యూ చేసి సరిపడా టైం ఇవ్వాలి. ధన్యవాదాలు శ్రీకర్ గారు. సో ఇది జనాగ్రహ స్వచ్ఛంద సంస్థ క్యూర్ బిల్లుకు సంబంధించి తన అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తూ ఈ బిల్లు చట్టబద్ధత లభించాలి, అదేవిధంగా హైదరాబాద్ మహానగరానికి ఒక దిక్సూచిగా ఈ బిల్లు ఉండాలంటే తప్పనిసరిగా ఇందులో ఉన్నటువంటి లోపాలను సరిదిద్దుకొని ప్రజలకు అర్థవంతం అయ్యేలా ఈ బిల్లును కనుక ప్రవేశపెట్టినట్లయితే హైదరాబాద్ ప్రభుత్వం ఆశించిన స్థాయిలో మరింత అభివృద్ధి చెందే అవకాశం ఈ బిల్లు ద్వారా రాబోతుందని చెప్పేసి జనాగ్రహ స్వచ్ఛంద సంస్థ భావిస్తుంది. కెమెరామెన్ రమేష్ తో సతీష్, ఈటీవీ న్యూస్, హైదరాబాద్.
పచ్చగా కలకలలాడాల్సిన పంట పొలాలు నెర్రెలుబారి కనిపిస్తున్నాయి. ఎల్నినో ప్రభావం, వర్షాభావ పరిస్థితులతో ప్రాజెక్టులోని నీటి నిల్వలు తగ్గుతున్నాయి. తొలకరి చినుకులకు వేసిన పంటలు కళ్ల ముందే ఎండిపోతుంటే చేసేదేమీ లేక కంటదడి పెడుతున్నారు. ఖరీఫ్ సాగు ముందుకు సాగుతుందో లేదోనని ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. కాలమేదైనా కర్షకులకు కష్టాలు తప్పడం లేదు. ఏటా ఏదో ఒక సమయంలో అనావృష్టి, అతివృష్టి వల్ల పంటలు దెబ్బతిని రైతులు నష్టపోతున్నారు. ఇటీవల ధాన్యం విక్రయించేందుకు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న నిజామాబాద్ రైతులు వర్షాకాల కొరతతో మళ్లీ కష్టాలు చవిచూస్తున్నారు. వానాకాలం ప్రారంభమై 2 నెలలు దాటినా వర్షాలు లేక రైతులు గడ్డు పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్నారు. సీజన్ ఆరంభంలో వరి నాట్లు వేసిన పొలాలన్నీ నీళ్లు లేక బీటలు వారుతున్నాయి. బోరుబావులు, చెరువులు, ప్రాజెక్టుల ఆయకట్టు సాగు ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. నిజామాబాద్ జిల్లాలో 5,30,000 ఎకరాల్లో పంటలు సాగవుతాయని వ్యవసాయ శాఖ అంచనా వేసింది. జులై ఆఖరు వరకు పంటల సాగు పూర్తి కావాల్సి ఉండగా ఇప్పటి వరకు 3,40,000 ఎకరాల్లోనే సాగయ్యాయి. ఇందులో 2 లక్షలకు పైగా వరి సాగయింది. కామారెడ్డి జిల్లాలో వానాకాలంలో 5 లక్షల ఎకరాల్లో పంటలు పండుతాయని వ్యవసాయ శాఖ అంచనా వేసింది. కానీ ఇప్పటి వరకు 2,35,000 ఎకరాల్లోనే పంటలు సాగయ్యాయి. పంటలు వేసిన దగ్గర నుంచి వర్షాల జాడలేక కర్షకులకు కన్నీటి గోస తప్పడం లేదు. వర్షాకాలం కోసం ఎదురు చూస్తున్నామని, పెట్టుబడి సైతం వచ్చే పరిస్థితి లేదని అన్నదాతలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రైతులకు వర్షాలు పడకపోతే మేమేం చేస్తాం? వేరే పంట పెట్టుకున్నాం, మా భూములలో వేరే పంటలు పండాయి. పెట్టుబడి ఇప్పుడు 50,000 తీసుకొచ్చి పెట్టుకున్నాం ఒక ఎకరానికి. ఆ 50,000 పుత్త కూడా లేదు. వేసిన వరిలు అట్లనే ఎండిపోతున్నాయి, మొత్తం ముదిరిపోతున్నాయి. అది వేద్దామంటే సుక్క నీళ్లు లేవు. మళ్ళీ ఏటన్నా కూలికి పోదామంటే కూలికి పోయిన వాళ్ళకి కూడా పగటికే మర్రేసుడు ఉన్నది. మాకు తిండి కూడా తినకనే ఆపసత్తున్నాం కూడా. మొత్తము వలన నీళ్ళు అడిగినా కూడా నీళ్లు ఇయ్యాల ఇస్తుండ్రు, తెల్లెరవకన ఒక సుక్క లేకుండా అయిపోతున్నాయి. వాళ్ళు కూడా బాధపడి వాళ్ళ పొలం ఎండిపోతుందని వాళ్ళు కూడా ఇత్తలేరు. వరి పంటకైనా వర్షాలు పడతలేవు. మళ్ళీ పోసిన వీటికి సుగా కొన్ని ఎండిపోతున్నాయి వరి. కొన్ని ఉన్నోళ్ళు గుంటన సన్న 2 మళ్ళు 3 మళ్ళు గిట్ల వేసుకుంటున్నాము. ఖాళీ చేరు ఉంది. నిండితే ఆ చేరు నిండితే కట్ట కింద పొలాలు పడతాయి, లేకుండా లేదు. ప్రధాన జలవనరులైన శ్రీరామ్ సాగర్, నిజాం సాగర్ జలాశయాల్లో నీటి నిల్వలు క్రమంగా తగ్గుతున్నాయి. ఖరీఫ్ ప్రారంభమై నెలన్నర దాటినా సాగునీటి ప్రణాళిక తయారు చేయకపోవడంతో రైతుల్లో తీవ్ర ఆందోళన నెలకొంది. 2 ప్రాజెక్టుల కింద 2.5 లక్షల ఎకరాల్లో వరి సాగవుతుంది. కౌలు తీసుకుని పంటలు సాగు చేస్తున్నామని, కనీసం కౌలు చెల్లించేందుకు కూడా ఇబ్బందులు తప్పడం లేదని కౌలు రైతులు గోడు వెళ్లబోసుకుంటున్నారు. ప్రభుత్వం స్పందించి కాళేశ్వరం నీళ్లైనా వదలాలని కర్షకులు కోరుతున్నారు. చాలా బాధగా ఉంది. అట్లనే విధంగా వాటర్ విషయంలో కరెంటు కూడా సరిగ్గా ఇస్తలేరు. మాకు చాలా బాధగా ఉంది. ఎందుకంటే మేమంతా కూడా కౌలు రైతులము. మా ఒక 4-5 ఎకరాలతోనే ఇంకా మిగతా పక్కపొంటి చుట్టుపక్కల తీసుకొని కౌలు చేసుకుంటాం. మరి మాకు ప్రధాన కారణం ఏంటంటే ముఖ్యంగా మా ఈ డిచ్పల్లి ప్రాంతానికి నిజామాబాద్ రోడ్లో ప్రాజెక్టు లేకపోవడం వల్లనే దీనికి ఎఫెక్ట్గా చూస్తున్నాం. ఒకవేళ వర్షాలు పడకుండా కూడా మాకు కాలువల ద్వారా కానీ మాకు వాటర్ ఉన్నట్లయితే మేము ఇలా పంటలు సమృద్ధిగా పండించుకుంటూ వాళ్ళం. 15 ఎకరాలు కౌలు తీసుకున్నాం. పండినా పండకుండా నాకు మా ఇష్టం లేదు అంటున్నారు. నారు చూస్తే మొత్తం ఎండిపోతుంది సారు. మళ్ళీ దున్నిపిస్తున్నాం సారు. డబల్ ఖర్చు అవుతుంది సార్. కరెంటు రోజుకు 10 సార్లు 15 సార్లు పోతున్నాయి. మోటార్లు కాలిపోతున్నాయి. 2 మోటార్లు కలిపిన సారు. ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా దాదాపు 44 మండలాల్లో లోటు వర్షపాతం నమోదైంది. మొత్తంగా జూలై 21 నాటికి నిజామాబాద్ జిల్లాలో 36%, కామారెడ్డి జిల్లాలో 15% లోటు వర్షపాతం ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. జిల్లాలో కరువు పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యామ్నాయ విధానాలను అమలు చేస్తోంది. బోర్లు, చెరువుల కింద నారు పోసుకున్న రైతులను ఆరుతడి పంటల వైపు మళ్లించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. వర్షాభావ పరిస్థితుల వల్ల భూగర్భ జలాలు పడిపోయినట్లు అధికారులు తెలిపారు. రానున్న 2 నెలల్లో భూగర్భ జలాలు ప్రమాదకర స్థాయికి వెళ్లే అవకాశం ఉందని ఆ శాఖ అధికారులు వివరించారు. వరి పంట సుమారు 2,50,000 ఎకరాలలో, సోయాబీన్ అనేది సుమారు 35,000 ఎకరాలలో, మొక్కలు అనేటువంటివి 55,000 ఎకరాలలో ఇప్పటి వరకు సాగైనాయి. నీటిని ఎక్కువగా వాడుకునే పంట వరికి పోకుండా ఇతర నీటిని తక్కువగా వాడుకునే కందులు, మనకు మిల్లెట్స్ వైపు వెళ్ళినట్లయితే నీటి అవసరం అనేది తక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి అలాంటి పంటలను సాగు చేయవలసిందిగా రైతాంగాన్ని కోరుకోవడం జరుగుతుంది. మనం బోర్ల కింద వరి పంట వేసుకోకూడదు. ఎందుకంటే ఇట్లనే మన ఎన్నో ప్రభావం కొనసాగిందంటే బోర్లలో కానీ బౌలర్లు నీళ్లు తగ్గుతాయి కాబట్టి పంటల్లో ఎండిపోయే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి బోర్ల కింద మనము వరి పంట అనేది వేసుకోకూడదు.
ఆరుతడి పంటలు వేయాలని ప్రభుత్వం ఇప్పటికే సూచించగా అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి అన్నదాతలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ఒడిశాలో విషాద ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఢెంకానాల్ జిల్లాలోని మహిషాపుట వద్ద ఓ పెళ్లి బృందం కారు అదుపు తప్పి చెరువులోకి దూసుకెళ్లింది. కారులో 7 ఉండగా అందులో 5 మంది ఊపిరాడక అక్కడికక్కడే మరణించారు. చెరువులో పడిన కారును గుర్తించిన గ్రామస్తులు వెంటనే ట్రాక్టర్ సాయంతో కారును బయటకు తీశారు. ప్రాణాలతో ఉన్న 2 ఆసుపత్రికి తరలించారు. మృతులు బంగురిసింగి గ్రామానికి చెందిన చంద్రకాంత్ స్వయిన్, అవినాష్ సాహు, అభిషేక్ సాహు, రాకేష్ సాహు, రామ్ సాహులుగా పోలీసులు గుర్తించారు. నిన్న రాత్రి వీరు ఓ వివాహానికి హాజరై స్వగ్రామానికి తిరిగి వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. రాజకీయాల్లో యువత పాత్ర రోజురోజుకు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో వారిని చేరువ చేసుకునేందుకు బీఆర్ఎస్ కొత్త వ్యూహానికి పదును పెడుతోంది. ముఖ్యంగా జెన్జీ యువ ఓటర్లను ఆకర్షించడంపై గులాబీ పార్టీ దృష్టి సారిస్తోంది. రాష్ట్రంలో మెజారిటీ సంఖ్యలో ఉన్న యువ ఓటర్లను తమ వైపు తిప్పుకోవడంతో పాటు వారిని పార్టీ కార్యక్రమాల్లో భాగస్వాములను చేయాలనే ఆలోచనతో ముందుకెళ్తోంది. ఇప్పటికే విద్యార్థులు, నిరుద్యోగుల సమస్యలపై పలు కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్న బీఆర్ఎస్ ఇకపై యువతను కేంద్ర బిందువుగా చేసుకుని కార్యక్రమాలను మరింత విస్తరించాలని నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా యువతకు ప్రాధాన్యమిస్తూ ముందుకెళ్లాలని భారత రాష్ట్ర సమితి భావిస్తోంది. పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ ఇటీవలి కాలంలో యువతకు సంబంధించిన అంశాలపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారిస్తున్నారు. విద్య, ఉపాధి, స్టార్టప్లు, సాంకేతిక రంగం, యువత భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన అంశాలపై తరచూ మాట్లాడుతున్నారు. యువతను ఆకట్టుకునేలా ఆయన ప్రసంగాలు, వ్యాఖ్యలు ఉండేలా చూసుకుంటున్నారు. వివిధ యోజన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ వారితో మమేకమవుతున్నారు. పార్టీ నాయకులు కూడా యువతను దృష్టిలో పెట్టుకుని కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని సూచిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా పార్టీలోనూ యువతకు తగిన ప్రాధాన్యం కల్పిస్తామని హామీ ఇస్తున్నారు. నిన్నటి ఎస్ఐఆర్ కమిటీతో జరిగిన సమావేశంలో యువత, జెన్జీ గురించి కేటీఆర్ ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. తాజా రాజకీయ, సామాజిక పరిణామాలపై యువత స్పందిస్తున్న తీరును ఆయన ప్రస్తావించారు. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో చోటు చేసుకుంటున్న పరిణామాల గురించి ఆయన నేతలతో చర్చించారు. సమస్యలపై యువత పెద్ద ఎత్తున స్పందిస్తోందని, హైదరాబాద్తో పాటు తెలంగాణకు చెందిన పలువురు యువకులు కూడా అక్కడి ఆందోళనల్లో పాల్గొంటున్నారని పేర్కొన్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుత వ్యవస్థలపై యువతలో తీవ్ర నిరుత్సాహం నెలకొందని, అందుకే వారు సామాజిక, రాజకీయ అంశాలపై అంత సీరియస్ గా స్పందిస్తున్నారని కేటీఆర్ అభిప్రాయపడినట్లు సమాచారం. గతంలో హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ భూముల అంశంలోనూ యువత, విద్యార్థులు ఇదే తరహాలో స్పందించారని కేటీఆర్ గుర్తు చేశారు. సమాజానికి సంబంధించిన అంశాలపై యువత సరైన సమయంలో తగిన రీతిలో స్పందిస్తారని, వారి అభిప్రాయాలను రాజకీయ పార్టీలు, ప్రభుత్వాలు పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన వ్యాఖ్యానించినట్లు తెలుస్తోంది. పార్టీ నేతలు ఆ దిశగా ముందుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని కేటీఆర్ స్పష్టం చేసినట్లు సమాచారం. యువతరం ఆకాంక్షలు, ఆలోచనలు, సమస్యలను అర్థం చేసుకుంటూ వారిని పార్టీతో మరింత దగ్గర చేసే కార్యాచరణకు బీఆర్ఎస్ శ్రీకారం చుడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. జెన్జీని లక్ష్యంగా చేసుకుని రాజకీయంగా కొత్త తరం నాయకత్వాన్ని ప్రోత్సహించడంతో పాటు యువతకు పార్టీలో అవకాశాలు కల్పించే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. రానున్న రోజుల్లో యువతను కేంద్రంగా చేసుకుని మరిన్ని కార్యక్రమాలు చేపట్టే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. పాకిస్తాన్ ఆర్థిక పరిస్థితి నానాటికి దిగజారుతోంది. పీకల్లోతో అప్పుల్లో కూరుకుపోయిన దాయాది దేశం ఇప్పుడు ఆదుకోవాలంటూ ప్రపంచ దేశాలను వేడుకుంటోంది. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను గాడిలో పెట్టేందుకు అమెరికా నుంచి సుమారు 96,000 కోట్ల రూపాయల ఆర్థిక సాయం పాకిస్తాన్ కోరినట్లు తెలుస్తోంది. అమెరికా, ఇరాన్ యుద్దంలో మధ్యవర్తిగా వ్యవహరిస్తున్న పాక్ అదే అదునుగా వాషింగ్టన్ నుంచి భారీ స్థాయిలో ఆర్థిక ప్రయోజనాలను ఆశిస్తోంది. సౌదీ అరేబియా, చైనా నుంచి కూడా పాక్ భారీ మొత్తంలో రుణాలు అందుకున్నట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా వర్గాలు తెలిపాయి. తీవ్ర ఆర్థిక సంక్షోభంలో కొట్టుమిట్టాడుతున్న పాకిస్తాన్ ప్రపంచ దేశాల ముందు చేయి చేస్తోంది. ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేసేందుకు పాక్ అమెరికాను $10 బిలియన్ ఆర్థిక సాయం కోరినట్లు సమాచారం. ఎక్స్చేంజ్ స్టెబిలైజేషన్ సపోర్ట్ ఫెసిలిటీ కింద 5 ఏళ్ల కాల పరిమితితో ఈ నిధులను సమకూర్చాలని కోరుతూ అమెరికా ఆర్థిక మంత్రి స్కాట్ బెసెంట్ ను పాక్ ఆర్థిక మంత్రి మహమ్మద్ ఔరంగజేబ్ విజ్ఞప్తి చేసినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా వర్గాలు తెలిపాయి. ఒకవేళ అమెరికా ఈ సాయానికి ఆమోదం తెలిపితే పాకిస్తాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఇది సంజీవనిలా మారుతుంది. పాక్ విదేశీ మారక నిల్వలు బలపడతాయి. రోడ్ టు మార్కెట్ వ్యూహంలో భాగంగా పాక్ అమెరికా మద్దతు కోరినట్లు తెలుస్తోంది.
ద్రవ్య లోటు, ద్రవ్యోల్బణాన్ని అదుపులో ఉంచడం, బహుపాక్షిక ఫైనాన్సింగ్ సంస్థలపై ఆధారపడడం, అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి కార్యక్రమానికి అనుగుణంగా నిబంధనలు పాటించడం ఈ వ్యూహంలో భాగం. పాక్ అభ్యర్థనకు ఆమోదం లభించే అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయని వాషింగ్టన్లోని దౌత్య వర్గాలు చెబుతున్నాయి. పాకిస్తాన్తో సత్సంబంధాలు కొనసాగించేందుకు ట్రంప్ యంత్రాంగం ఆసక్తి చూపుతోందని, ఆ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేసేందుకు గతంలో పలుమార్లు హామీ కూడా ఇచ్చిందని దౌత్య వర్గాలు గుర్తు చేస్తున్నాయి. పాకిస్తాన్ ప్రస్తుతం $7 బిలియన్ IMF ప్రోగ్రాం కింద ఉంది. దీనిలో భాగంగా పన్నుల పెంపు, వ్యయ నియంత్రణ, నిర్మాణాత్మక మార్పుల వంటి కఠినమైన ఆర్థిక సంస్కరణలను అమలు చేయాల్సి ఉంది. 2023లో $3 బిలియన్ IMF స్టాండ్ బై ఒప్పందంతో పాక్ త్రుటిలో సావరిన్ డీఫాల్ట్ కాకుండా బయటపడింది. ఆ తర్వాత మరో $7 బిలియన్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫండ్ ఫెసిలిటీతో పాటు వాతావరణ మార్పులను ఎదుర్కోవడానికి అదనంగా $1.03 బిలియన్ రుణాన్ని పొందింది. మిత్రదేశాలైన సౌదీ అరేబియా, చైనా నుంచి $9 బిలియన్ రుణాల చెల్లింపు గడువును పాక్ పొడిగించుకుంది. అదనంగా సౌదీ అరేబియా నుంచి మరో $3 బిలియన్ కొత్త డిపాజిట్ రుణాన్ని పాక్ పొందింది. ఏప్రిల్లో యూఏఈకి $3.45 బిలియన్ డిపాజిట్లను తిరిగి చెల్లించడంతో పాక్ విదేశీ మారక నిల్వలు ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో దారుణంగా పడిపోయాయి. జూన్ నెలాఖరు నాటికి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ వద్ద $18.05 బిలియన్ విదేశీ మారక నిల్వలు మాత్రమే మిగిలాయి. గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో పాకిస్తాన్ ఎగుమతులు కూడా అంతకుముందు ఏడాదితో పోలిస్తే 6% మేర పడిపోయాయని పాకిస్తాన్ బ్యూరో ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ వెల్లడించింది. ఈ సంక్షోభాల నడుమ పాక్ ఇప్పుడు అమెరికా సాయం కోసం ఆశగా ఎదురుచూస్తోంది. పెళ్లిళ్లు స్వర్గంలో నిశ్చయమవుతాయంటారు, కానీ ఇప్పుడు చూడబోయే పెళ్లి మాత్రం జైలులో నిశ్చయమైంది. హత్య కేసులలో దోషులుగా తేలి కారాగార శిక్ష అనుభవిస్తున్న 2 ఖైదీల మధ్య జైలులో ప్రేమ చిగురించింది. వారి పెళ్లికి కోర్టు అనుమతించడంతో జైలు ప్రాంగణంలోనే వివాహం చేసుకున్నారు. పెళ్లి కుమార్తెకు కన్యాదానం చేసేందుకు కుటుంబ సభ్యులు ముందుకు రాకపోవడంతో జైలులో పరిచయమైన వారే ఆ తంతును పూర్తి చేశారు. రాజస్థాన్లోని మండోర్ ఓపెన్ జైలు 2 ఖైదీల వివాహానికి వేదికగా నిలిచింది. కోర్టు ఆదేశాలతో హత్య కేసులో జీవిత ఖైదు అనుభవిస్తున్న మూలారాం సీమా వివాహాన్ని జైలు అధికారులు దగ్గరుండి జరిపించారు. ఇందుకోసం జైలు ప్రాంగణంలో అధికారులు చిన్న పందిరి వేయించారు. పురోహితుల మంత్రోచ్చారణల మధ్య మూలారాం సీమలు వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ వేడుకలో కుటుంబ సభ్యులు, జైలు అధికారులు కలిపి మొత్తం 21 మంది పాల్గొన్నారు. మూలారాంది రాజస్థాన్లోని నాగౌర్ జిల్లా కాగా సీమాది ముంబై. సీమా కుటుంబ సభ్యులు ఈ పెళ్లికి రాకపోవడంతో జైలులో పరిచయమైన ఓ స్నేహితురాలి తల్లిదండ్రులు ఆమెకు కన్యాదానం చేశారు. ఆ కుటుంబమే పెళ్లి శుభలేఖలు కూడా ముద్రించింది. పెళ్లి ఖర్చులన్నింటినీ మూలారాం భరించాడు. రాజస్థాన్లోని నాగౌర్ జిల్లాకు చెందిన మూలారాంది వ్యవసాయ కుటుంబం. అతనికి పొరిగింటి వారితో భూ వివాదం ఉండేది. 2017లో పొరిగింటి యువకుడిని హత్య చేసి మృతదేహాన్ని నీటి తొట్టిలో పడేశాడు. ఈ కేసులో 2023 ఆగస్టులో కోర్టు అతడికి జీవిత ఖైదు విధించింది. సీమా 2016లో జోధ్పూర్కు చెందిన కౌశల్ రాజ్ అరోరాను పెళ్లి చేసుకుంది. అయితే ఆ పెళ్లి ఇష్టం లేక 2 నెలలకే సీమా తన భర్తను హత్య చేసింది. దీంతో 2019లో న్యాయస్థానం ఆమెను దోషిగా తేల్చి జీవిత ఖైదు విధించింది. వీరిద్దరూ తొలుత వేర్వేరు జైలులో ఉండేవారు. జైలులో సత్ప్రవర్తన కారణంగా 2 ఏళ్ల క్రితం మూలారాంను, 1.5 ఏడాదిన్నర క్రితం సీమాను మండోర్ ఓపెన్ ఎయిర్ క్యాంపునకు తరలించారు. అక్కడ వ్యవసాయ పనులు చేస్తున్న క్రమంలో ఇద్దరి మధ్య పరిచయం ఏర్పడి అది ప్రేమగా మారింది. కలిసి జీవించాలని నిర్ణయించుకుని రాజస్థాన్ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. వివాహం అనేది జీవించే హక్కు, వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛలో భాగమని రాజస్థాన్ హైకోర్టు పేర్కొంది. జైలు శిక్ష అనుభవిస్తున్నారనే కారణంతో ఖైదీలకు వివాహ హక్కును నిరాకరించలేమని తేల్చి చెప్పింది. ఇటువంటి వివాహాలు ఖైదీల్లో పరివర్తనకు, సాధారణ జీవితం గడపడానికి తోడ్పడతాయని పేర్కొంటూ వారిద్దరి వివాహానికి అనుమతిచ్చింది.
గుజరాత్లోని నవసారి జిల్లాలో భారీ వర్షాల కారణంగా ప్రధాన నదులన్నీ పొంగి పొర్లుతూ ఉండడంతో తీవ్ర వరద పరిస్థితి నెలకొంది. కావేరి, అంబిక, ఖరేరా, పూర్ణ నదులలో నీటి ప్రవాహం ప్రమాదకర స్థాయికి చేరింది. రోడ్లపైకి వరద నీరు చేరడంతో ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యగా 218 అంతర్గత రహదారులను అధికారులు మూసివేశారు. కావేరి నదీ తీర ప్రాంతాల్లోని పలు నివాసాల్లోకి నీరు చేరడంతో స్థానికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. బాధితులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు అధికారులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. అస్సాంలో వరద బీభత్సం కొనసాగుతోంది. పలు ప్రాంతాలు ఇంకా జలదిగ్బంధంలోనే ఉన్నాయి. వరద పరిస్థితి తీవ్రంగా మారడంతో సహాయక చర్యలను వేగవంతం చేయాలని అస్సాం ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రవి కోట అధికారులను ఆదేశించారు. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలైన చరైడియా, శివసాగర్, జోర్హాట్, గోలాఘాట్ జిల్లాల్లోని సహాయక శిబిరాలకు నిత్యావసరాలు, ఇతర సామాగ్రి పంపిణీలో ఎలాంటి అంతరాయం కలగకుండా చూడాలని స్పష్టం చేశారు. దెబ్బతిన్న సేవలను వేగంగా పునరుద్దరించేందుకు ఎన్డీఆర్ఎఫ్, భారత సైన్యం, వైమానిక దళం సహకారాన్ని కోరినట్టు చెప్పారు.